ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ हर कॉन्सैप्ट जोड़ा है, हर एक टॉपिक आप इस चैप्टर का इस वीडियो लैसन के डिस्कस करांगे तो पूरे चैप्टर की रिवीजन करांगे। सो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वास्ते जिन्होंने चैप्टर पहला किया होया या जिन्होंने अजे अध्याय नहीं किया वो सारिਆਂ ਦੇ लिए वीडियो जी है बहुत फायदेमंद होएगी। ठीक है, सारिया चीज़ा हर एक कॉन्सैप्ट के नाल रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी अज की वीडियो के डिस्कस करांगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं लैसन तो देखते हैं। सब तो पहला सवाल, सो मुढ़लियां रेखा गणितिक धारनावां बेसिक जियोमैट्रिकल आइडियाज़ जमात 6वीं। ठीक है, पहला सवाल साडे कोल है कि एक कागज़ के 3 बिंदु लगाओ अते इन्हां नूं वख-वख ना दिओ। पेपर के उत्ते असीं 3 बिंदु लगाने ने ते उन्हां नूं अलग-अलग जिहड़े नाम दे देने ने। इन्हां नूं जोड़ के बने रेखाखंडां दे नाम लिखो। Draw 3 points on a paper and give different names. Join these points and name the line segments made by joining these points. ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਗਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋਗੇ फिर की होएगा, तो 3 पॉइंट्स अगर असीं एक लाइन दे विच नहीं लगाते इस ढंग दे नाल लगाने फिर की होएगा, असीं दोनों चीज़ां जिहड़ियां वो डिस्कस करांगे। ठीक है, तो अगर असीं तीनों पॉइंट्स नूं एक लाइन दे विच नहीं लगाते तो हुण असीं फिर उस तो बाद की गया कि इन्हां नूं जोड़ के बने रेखाखंडां दे नाम दिओ। तो ए नूं असीं बी दे नाल भी जोड़ांगे, ए नूं असीं सी दे नाल जोड़ांगे, फिर बी नूं असीं सी दे नाल भी जोड़ांगे और बी नूं ए दे नाल भी पहलां असीं जोड़ चुके होवांगे। तो ये तीनों बिंदुआं नूं असीं आपस दे विच हुण जोड़ना है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ए ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ B ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ B ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ B ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ A ਤੋਂ C ਜਾਂ C ਤੋਂ A ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ठीक है, तो ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ट्रायंगल बन जाती है। और ये ਜਿਹੜੇ रेखाखंड ने वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 रेखाखंड बनते हैं। एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेखाखंड ए हो गया, एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेखाखंड ए हो गया। ठीक है, और एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेखाखंड ए हो गया। ए ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ मैं रेखाखंड 1 मान लिया, बी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ रेखाखंड 2 मान लिया ਤੇ C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ रेखाखंड 3 मान लिया। ठीक है, तो 3 बिंदु ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ अलग-अलग, एक रेखा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂ और फिर ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, A B ਅਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਤੇ ਬਣੇ ਰੇਖਾਖੰਡ जी। तो पहला रेखाखंड जिहड़ा साडे कोल बनिया AB। ठीक है, दूसरा रेखाखंड साडे कोल बनिया BC, तीसरा रेखाखंड बनिया साडे कोल CA या उन्होंने असीं AC लिख सकते हैं। ठीक है, CA या AC। AB नूं असीं AB ते BA दोनों तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इत्थे आपां लिख लैने AB या BA और BC या CB, CA या AC। ठीक है, दोनों तरह असीं इन्हां दे नाम जिहड़े ओह लिख सकते हैं। ठीक है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੇਖੀ ਬਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 3 ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर असीं तीनों बिंदुओं नूं एक ही लाइन दे विच लगा लीए फिर की होएगा, जिवें एक बिंदु ए रख लो, दूसरा बिंदु ए रख लो, तीसरा बिंदु ए रख लो। ठीक है, तो ये 3 बिंदु अगर इन्हां दे नाम असीं अलग-अलग दे लैने, एक नूं P रख लैने, एक नूं Q रख लैने और एक नूं R रख लैने। ठीक है, जदों असीं इन्हां नूं एक दूसरे नाल ज्वाइन करांगे तो इहदे विच सानूं एक ही जिहड़ी रेखा वो लगाउणी पएगी।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਸਮਰੇਖੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰੇਖੀ ਨੇ, ਨॉन ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਰੇਖਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਕਿਊ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਕਿਊ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊ ਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਆਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਕਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਆਰ ਜਾਂ ਆਰ ਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਆਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇਖਾਖੰਡ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੀ ਕਿਊ ਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਛੋਟੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਫ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੈਵ ਵਨ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ then they are called, ਹਾਂਜੀ, अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ P ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ P ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ L ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ M ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो ये P ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। तो ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ? ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस काटवीਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, तो अगला ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, two lines intersect at more than one point is a false statement। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो तीसरी रेखा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ, तो ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N ਲਾਈਨ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ O ਰੱਖ ਦਈਏ तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ O ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ L ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, M ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, N ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो दो ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਨੇਮ ਦਾ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਗਰ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ A, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ A ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ B ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ C ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਣ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਣ A ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ A ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ A ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ A ਕੋਣ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ A ਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ A ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ O, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਇੱਥੇ P ਹੈ, ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये साडे कोल कोण दियां दोनों बाहां ने, कोण दियां भुजावां ने, ठीक। तो ओ कोण जिहड़ा भी इहनूं लिखिया जा सकदा है कोण O, जां असीं इहनूं जेकर पूरा इहदा नाम लिखना होवे, जिवें असीं साडे नाम कई वार पूरे नाम भी हुंदे आ और घरदिआं ने छोटे नाम भी रखे हुंदे, तो ओ जिहड़ा इहदा छोटा नाम हो गया। कई बार छोटे नाम दे हो सकदा बहुत सारिਆਂ ਦਾ नाम सोनू होवे ना, फिर कहंदे नहीं पूरा नाम असीं बोलदे आ कि अपना पूरा नाम दसो, फिर एग्जैक्टली पता लगे भी किहनां दा काका जां किहनां दी गुड्डी है तू, है ना। तो उस वेले साडे कोल इस कोण दा जिहड़ा पूरा नाम है वो POQ बनेगा, ठीक है। इस बिंदु तो असीं शुरू करके O ते जाना, फिर Q ते, जिस बिंदु ते जिहड़ा कोण बन रहा है जिस शिखर ते, वो जिहड़ा अखर है असीं उहनूं विचकार लिखना है, ठीक है। POQ, इहनूं PQO नहीं असीं लिख सकदे, QPO नहीं लिख सकदे, O ही जिहड़ा हमेशा सेंटर दे विच इत्थे रहेगा, ठीक है। जां असीं इहनूं QOP भी लिख सकदे हां, कोण QOP, ठीक है। तो एक कोण नूं तीन तरह लिखिया जा सकता है, कल्ला ही ये वाला शिखर यूज करके भी लिखा जा सकता है, या POQ करके लिखा जा सकता है, या फिर QOP करके लिखा जा सकता है, ठीक है। दो लैटर्स दे नाल कदे भी कोण जिहड़ा नहीं लिख हो सकता, जे असीं इत्थे कोई बच्चा लिखदा है कोण PO तां ओहदा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो गलत हो जाता साडे कोल। जां कोण PQ लिखदा है वो भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਣ ਅਸੀਂ A B C ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ A ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ B A C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਣ B A C, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ B ਕੋਣ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, A B C ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CBA ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਣ A B C। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ A ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, A ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, B ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ACB ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਣ ACB, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ त्रिभुज ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कई बार साडे कोल डायग्राम्स ਜਿਹੜੀਆਂ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਣ A। तो A ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ 1V ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਣ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਣ C ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ give the names of the points in the following figure which are inside the triangle, on the triangle, outside the triangle, ठीक है। त्रिभुज ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, त्रिभुज ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਾਂ त्रिभुज ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ठीक है। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ त्रिभुज ਹੈ ABC, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, त्रिभुज ABC। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ AB BC CA, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ त्रिभुज ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਿਰਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एक साडे कोल अंदरूनी भाग, एक साडे कोल बाहर वाला भाग ते एक इस आकृति दे इन्हां रेखाखंडां दे जिहड़े उपर बिंदु स्थित ने वो वाला भाग, ठीक है। तो सब तो पहला हुण इहदे विच जिहड़े सवाल सानूं पूछे गए ने उहदे विच असीं देख सकदे हां कि पहला सवाल है कि त्रिभुज दे अंदर स्थित हन किहड़े बिंदु ने जिहड़े त्रिभुज दे अंदर स्थित ने। असीं देख सकदे हां एक बिंदु है P जिहड़ा कि त्रिभुज दे अंदर स्थित है इनसाइड दैट ट्रायंगल, ठीक है। तो इहदा साडे कोल उत्तर जिहड़ा आ जाएगा वो बिंदु P आ जाएगा, बिंदु P जां असीं इहनूं की लिखांगे पॉइंट P, ठीक है। इस तो बाद दूसरे सवाल का जिहड़ा उत्तर है त्रिभुज दे उपर, हाँ जी, तो किहड़े बिंदु ने जिहड़े त्रिभुज दे उपर ने भाव इन्हां रेखाखंडां दे उत्ते ने। तो A B ते C ये तीनों बिंदु जिहड़े ने ये इस त्रिभुज दे उपर ने, ठीक है। तो असीं इत्थे लिख सकते हैं बिंदु A B अते C। इस तो बाद तीसरा सवाल की है त्रिभुज दे बाहर स्थित हन आउटसाइड द ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज दे विच इस आकृति दे विच साडे कोल त्रिभुज दे बाहर किहड़ा बिंदु है, बिंदु G, पॉइंट G, ठीक है। तो इहनूं असीं लिख सकते हैं बिंदु G जां पॉइंट G। ये साडे कोल इस सवाल दा उत्तर बन जाएगा। हाँ जी बच्चे, इस तो अगला सवाल साडे कोल है जेकर कोई वक्र रेखा अपने आप नूं ना कटे तां ओह डैश वक्र हुंदी है। इफ एनी कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ देन द कर्व इज डैश। तो ये हम पहला समझ लीए वक्र का भाव है कोई भी असीं एवें लाइन जी खिंचदी है सीधी भी हो सकती है एवें मुड़ के भी हो सकती है, ठीक है। हुण इहदे विच आपां देख सकते हैं ये जिहड़ी वक्र मैं खिंची है आपस दे विच एक किते भी अपने आप नूं कटदी नहीं हैगी, ठीक है ना। इस तो इलावा जे मैं एवें इत्थे खिंचां एक आ देखो हुण इत्थे अपने आप नूं कट गई है फिर कट गई है, ठीक है। फिर असीं इहनूं इत्थे बंद कर दिंदे हां। तो ये वाली वक्र जिहड़ी है अपने आप नूं आ एक बिंदु ते कटी है ए बिंदु के उत्ते कट गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन सानूं ये है कि इस तरह की वक्र जिहड़ी है जिहड़ी कि अपने आप नूं ना कटे उहनूं असीं की कहंदे हां। ये जरूरी नहीं कि इवें दी अमीबा टाइप ही होनी है, ये साडे कोल बिल्कुल सर्कल भी हो सकदा, साडे कोल ट्रायंगल भी हो सकदी, किसी भी ढंग की आकृति जिहड़ी ओह बन सकदी है इहदे विच, ठीक है। तो अगर कोई वक्र अपने आप नूं ना कटे तां उहनूं असीं सधारण वक्र कहने हां। तां ओह सधारण वक्र हुंदी है, ठीक है। सधारण जां असीं इहनूं सिंपल कर्व बोलते हैं, ठीक है। इफ एनी कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ देन द कर्व इज कॉल्ड सिंपल, ठीक है, सधारण वक्र। इस तो बाद अगला है साडे कोल चार भुजावां वाला बहुभुज की कहंदा है। अगर असीं कोई भी बहुभुज खिंचदे हां जिहड़ियां साडे कोल चार भुजावां ने, इस बिंदु तो एक ये बिंदु हो गया, इत्थों शुरू करिया साडे कोल ये हो गया और इत्थों शुरू करिया तो ये हो गया, ठीक है। तो इहो जिहा जिहड़ा साडे कोल कोई भी आकृति बन जाती है बंद बहुभुज का भाव है कि बंद आकृति जिहड़ी भुजावां दे नाल बंद आकृति बनी है। अगर दीयां भुजावां दी गिणती साडे कोल चार है तां असीं चतुर्भुज बोलदे हां। किहड़ी भुज? चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज। हाँ जी, केंद्र विचों होके जाण वाली जीवा चक्कर दा डैश कहंदी है। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड व्हाट। तो सब तो पहला असीं एक चक्कर जिहड़ा बना लैंदे हां। तो ये साडे कोल एक प्रकार है, इहदे विच आपां चक्कर जिहड़ा पहला बना लैंदे एक, हाँ जी, ठीक है। तो इहदा केंद्र साडे कोल कित्थे है? ये वाला बिंदु साडे कोल इस चक्कर दा केंद्र है, ठीक है। तो इस चक्कर दे विच जेकर असीं कोई भी जिवें चक्कर हुंदा है जिस बिंदु ते असीं प्रकार नूं रख के चक्कर बनाउने हैं उस बिंदु नूं असीं चक्कर दा केंद्र बोलदे हां। इहदा नाम असीं ओ रख लैंदे हां, ये साडे कोल केंद्र है, ठीक है। जेकर असीं केंद्र नूं जेकर असीं इस चक्कर दे उत्ते कोई भी दो बिंदुआं नूं आपस दे विच मिला दईए, मतलब इस ढंग दे नाल असीं रेखा कोई भी खिंच दिंदे हां, किते भी खिंच दिंदे हां, ठीक है। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਤਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਤਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਰਡ ਖਿੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਰਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਕੌਲਡ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਤਰ ਖਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ,
बच्चों ये इस चक्कर की सब तो वड्डी जीवा हुंदी है। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ। ठीक है a chord passing through center is called diameter। केंद्र विचों होके जाने वाली जीवा नूं चक्कर दा व्यास कहा जाता है। ठीक है diameter। ठीक है बच्चों तो इस ढंग दे नाल आपां इहदे एक सवाल दे विच बहुत सारियां चीज़ां देखियां ने कि जिस बिंदु तो असीं प्रकार नूं रख के चक्कर खिच्चदे हां वो साडे कोल चक्कर जिहड़ा चक्कर दा केंद्र हुंदा है ਤੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵਾ ਜਾਂ ਵਤਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਖੋ। सन्मुख भुजावां दे बहुत सौखा काम है। देखो मान लो कि इस पासे एक बच्चा बैठा हो, एक बच्चा इस पासे बैठा हो, एक बच्चा इस पासे, एक बच्चा इस पासे। तो इस पासे जिहड़ा बच्चा बैठा होएगा अंदर नूं मूंह करके ਉਹਦੇ सन्मुख ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੋਏਗੀ? CD ਭੁਜਾ। तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ AB ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ सन्मुख ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ BC ਭੁਜਾ ਦੀ सन्मुख ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਹੈ। तो सन्मुख ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਭਾਵ opposite pairs ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ opposite sides भी बोलते हैं। ठीक है सन्मुख भुजावां मतलब ऑपोजिट साइड ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ठीक है तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AB ਤੇ DC और दूसरा जोड़ा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ AD ਐਂਡ BC। AD ਅਤੇ BC। ठीक है ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਿਖੋ। तो ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? AB ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ AB ਭੁਜਾ ਦੇ ਨਾਲ DA ਭੁਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ AB ਦੇ ਨਾਲ BC ਭੁਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ठीक है तो AB ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ AB ਦੇ ਨਾਲ BC ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। AB ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ AD ਲੈ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ AD ਤੇ CD ਵੀ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, CD ਤੇ CB ਵੀ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इतने नीचे लिख देना एड़े सवाल का जो उत्तर है। तो की बनेगा AB कॉमा या AB अते BC ये लागमियां भुजावां ने। इस तो बाद AB दे नाल होर किहड़ी भुजा बोलिया सी तुहानूं AD AB ते AD ये भी साडे कोल लागमियां भुजावां ने। ठीक है इस तो बाद AD दे नाल DC जिहड़ी वो लागमी भुजा है। AD ਅਤੇ DC ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਹੈ और DC ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ CB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ BC ਹੈ ਉਹ ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਹੈ। ठीक है तो DC ਅਤੇ BC तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ AB ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ B ਸਾਂਝਾ ਹੈ, AB ਤੇ AD ਦੇ ਵਿੱਚ A ਸਾਂਝਾ ਹੈ, AD ਅਤੇ DC ਦੇ ਵਿੱਚ D ਸਾਂਝਾ ਹੈ, DC ਅਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ C ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। AB ਅਤੇ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐੜੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ। ठीक है तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ मतलब है। तो ये साडे कोल B दा उत्तर भी है ते एड़े भाग दा उत्तर भी है। इस तो बाद है लागमे कोणा दे जोड़े। तो चतुर्भुज दे विच साडे कोल पहला तां सानूं ये देखना पएगा कोण बनदे किन्ने ने। जिन्ने शिखर ने उन्ने ही साडे कोल कोण बनदे ने। ठीक है एक कोण दो कोण हो गए, C शिखर ते साडे कोल तीजा कोण बनेगा, D शिखर ते साडे कोल चौथा कोण बनेगा। ठीक है तो लागमे कोणा दे जोड़े जदों असीं लिखने ने वो भी इसे ढंग दे नाल लिखांगे। कोण A ये साडे कोल कोण A है तो कोण A दे नाल जिहड़ा बिल्कुल कोण है वो कोण B है ते कोण D भी A दे नाल वाला है। तो लागमे कोणां दे जदों असीं जोड़े लिखने ने एक बार असीं A ते B लिख लवांगे। ठीक है फिर B ते C लिख लवांगे, C ते D लिख लवांगे, D ते A जिहड़े सारे साडे कोल लागमे कोण ने। तो जिवें साडे कोल लागमीਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ लागमे कोणां ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜੋੜੇ ਬਣਨਗੇ। ठीक है कोण A ਅਤੇ ਕੋਣ B
ਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ B ਅਤੇ ਕੋਣ C, ਕੋਣ C ਅਤੇ ਕੋਣ D, ਕੋਣ D ਅਤੇ ਕੋਣ A। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਗਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਡਜੈਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर लागवियां भुजावां ने तो एडजेसेंट साइड्स, अगर लागवें कोण ने तो एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इस तो बाद अगला बच्चे साडे कोल क्वेश्चन है हेठां दित्तियां विचों खुली वकर दसो। तो ये साडे कोल वकरां बणियां होईयां ने, तुसीं देख सकदे हो इन्हां दे विचों किहड़ी वकर खुली है ये असीं दसना है। तो खुली वतर का भाव है कि सिरे आपस में जुड़े नहीं होणगे। तुसीं देख सकदे हो जिहड़ी वतर ए है साडे कोल पहले भाग दे विच, इहदे सिखर एक सिरा इधर है दूजा सिरा इधर है, आपस दे विच नहीं जुड़े हुए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਭਾਗ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਵਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ A ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਵ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਕਰਵ। तो उत्तर साडे कोल इहदा की आएगा A अते C। ठीक, इस तो बाद अगला साडे कोल है हेठां दित्ते चित्र विचों 8 त्रिभुजां दे नाम दसो। गिव द नेम्स ऑफ 8 ट्रायंगल्स इन फॉलोइंग फिगर। ये साडे कोल डायग्राम बच्चे तुसीं देख सकदे हो बनी हुई है A B C D ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 4 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੇ। ਲਿਖ ਲਈਏ 1 2 3 ਤੇ 4। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ E ਬਿੰਦੂ ਹੈ EAD, ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ EAD। ਦੂਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ EDC, ਤੀਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ECB ਜਾਂ EBC ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। और चौथी त्रिभुज जी अपने को है वो EAB हो जाएगी। EAB। ठीक है, असीं चारों त्रिभुजां जिहड़ियां कवर कर लियां, ए वाली त्रिभुज, ए वाली त्रिभुज, ए वाली त्रिभुज ते ए वाली त्रिभुज। ठीक है, इस तो बाद हुण असीं सब तो पहलां छोटियां काउंट हो गईयां, हुण असीं इस तो वड्डियां जिहड़ियां त्रिभुजां ने उन्हां दी बारे गल करांगे। ठीक है, तो तुसीं देख सकदे हो ABC ये साडे कोल पूरी एक त्रिभुज है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ABC ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਗੀ ABC। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਉਹ ਅਸੀਂ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, BCD। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, CDA। इस तो बाद 8वीं त्रिभुज साडे कोल D तो शुरू हो जाएगी, DAB, त्रिभुज DAB। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सौखा है, ABC BCD CDA DAB। ठीक है, लगातार आप नाम लिखने ABC फिर BCA फिर CDA फिर DAB। ठीक है, तो छोटियां 4 ते वड्डियां 4 टोटल साडे कोले 8 त्रिभुजां बन जांदियां ने। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। What is the name of a line segment made by joining any two points on the circle। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ 1 ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ A ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ B ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। तो ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो इस करके अणगिणत इस ढंग के रेखाखंड जिहड़े वो खिंचे जा सकते हैं। तो इस रेखाखंड नूं असीं कहंदे की है, वतर जां जीवा, जां पंजाबी दे विच इहनूं असीं बोलदे हां कॉर्ड, सॉरी इंग्लिश बोलदे हां कॉर्ड।
ठीक है, CHORD कॉर्ड। तो सब तो वड्डी कॉर्ड जेकर ਅਸੀਂ खिंचांगे वो केंद्र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ व्यास भी कह सकते हैं, डायमीटर भी कह सकते हैं। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है, ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। A point which lies inside the circle and at equal distance from all points on the circle is called what? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਘਟਾਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਿਪ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਚੱਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। और ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਂਟਰ, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, केंद्र या सेंटर। तो अगला साडे कोल सवाल है, एक त्रिभुज ABC बनाओ, इस दे अंदरूनी भाग विच एक बिंदु D लो, D नूं बिंदुआं A B अते C नाल मिलाओ, दसो त्रिभुज किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है, इन्हां भागां दे नाम लिखो। ठीक है, ड्रॉ ट्रायंगल ABC। तो असीं पहले ते ट्रायंगल ABC बना लैंदे हां। तो ये साडे कोल एक त्रिभुज है A B ਤੇ C। ठीक है, इस तो बाद है कि इस दे अंदरूनी भाग अंदर वाले भाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ D ਲਓ। तो ਆਪਾਂ D ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ D ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ D ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ D ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ A B ਅਤੇ C ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ D ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ A ਤੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ D ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, तो दसो त्रिभुज किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है। तो ਅਸੀਂ देख सकते हैं इत्थे जिहड़ा त्रिभुज है वो चार भागां दे विच तीन भागां दे विच वंडिया गया है, एक भाग, दो भाग ते तीन भाग। और ये तीनों जिहड़े भाग ने, तीन त्रिभुजां साडे कोल बनदियां ने, इन्हां दे नाम ਅਸੀਂ लिख लेने तीनों त्रिभुजां दे। तो नाम साडे कोल की बनणगे, ਅਸੀਂ D ਤੋਂ शुरू करके लिख लेने। एक साडे कोल त्रिभुज जिहड़ी बनी है DAB, दूजी त्रिभुज साडे कोल जिहड़ी बनी है वो DBC, और तीजी त्रिभुज साडे कोल बनी है DAC या DC। ठीक है, त्रिभुज DAC। ठीक है, तो इस ढंग दे नाल साडे कोल तीन त्रिभुजां जिहड़ियां इस तरह बनदियां ने। ड्रॉ ट्रायंगल ABC and take a point D inside it and join D with the points A, B and C. Now tell how many parts the triangle will be divided and name these parts। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ त्रिभुज ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, त्रिभुज तीन हिस्सों में वंडी गई। ठीक है, तो वो तीनों हिस्सों के जिहड़े नाम ने वो साडे कोल बन जाते हैं, तीन त्रिभुजां दे नाम। ठीक है, तो ये साडे कोल लास्ट क्वेश्चन सी इस वर्कशीट का। ठीक है, ये असी काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां वो डिस्कस कीतियां ने, हर एक क्वेश्चन नूं डिस्कस किया है आपां। तो कोई भी किते डाउट है बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तुसीं नीचे कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके दस सकते हो। ठीक है, वधिया लगी अगर वीडियो लैसन वधिया लग्या फिर भी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर तुसीं दसना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तो बाद फिर आपां अगले चैप्टर की वर्कशीट के नाल फिर मिलांगे। ठीक है, उदों तक सत श्री अकाल।